Hello dear students, welcome to the English class. In the previous class, we have discussed Sheikh Chili's stupidity, isn't it? Okay, today we will continue the lesson. Let's we go through the text. Every Thursday, Sheikh Chili went to the market to buy vegetables and fruits. The market was quite far off and the villagers had to pass through a thick forest. They always travelled in groups and avoided returning late from the market. One day, Sheikh Chili got delayed and had to return alone. All the other people of his village had left early. Halfway into the forest, his friend Manguram remembered that when left alone, Sheikh Chili almost certainly landed himself in some trouble. Concerned for his friend, he immediately rushed back to look for Sheikh Chili. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ to buy vegetables and fruits. The market was quite far off. Market was quite far off. ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. And the villagers had to pass through a thick forest, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. They always travelled in groups and avoided returning late from the market. When they were going to market, they always go in the groups. They never go alonely. One day Sheikh Chili got delayed and had to return alone. One day Sheikh Chili delayed to return back from the market. All the other people of his village had left early. They were left the vegetables and fruits got the market, and Sheikh Chili was delayed to return with them. He has left alone. All the other people of his village had left early. ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ, ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಹಾಫ್ ವೇ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ Manguram remembered that when left alone. Manguram is a friend of Sheikh Chili. Remembered that where we have left Sheikh Chili, where is he? He think that Sheikh Chili almost certainly landed himself in some trouble. Sheikh Chili always rendered himself in the trouble. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಟ್ರಬಲ್. ಈಗಲೂ ಅವನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹೀ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಶ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, after walking back for nearly half a kilometer, he saw his friend sitting in front of a fierce-looking bear, talking to it and feeding it carrots and other vegetables from his basket. The animal had a puzzled expression on its face. Perhaps it was wondering how to attack someone who was so nice and polite. After walking back for nearly half a kilometer, he saw that who is he here? He is a ಮಂಗು. Here he is a ಮಂಗು. ಮಂಗು ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ? ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ Manguram. ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ? He saw his friend sitting in front of a fierce looking bear. ತುಂಬ ಭಯಾನಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕರಡಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಫಿಯರ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕರಡಿ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ? ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಪಜಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ
ಪಜಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮಂಗುರಾಮ್ಗೆ ಆ ಕರಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೈಟ್. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರೋವಂತಹ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ, ಇಷ್ಟು ನಯ ವಿನಯ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಆ ಕರಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಕಮ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲಿಗಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಏನದು ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಮನಿ ಟು ಬೈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ₹1 ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಆಫನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವನು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬಾರೋಡ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫೈನಲಿ ಈವನ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಮನಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ Even his friends stopped lending him money or giving him things. One evening, ಒಂದು ಸಂಜೆ, ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಅವನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೇನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಗ್ರೇನ್, ಕಾಳು, ಒಂದು ಕಾಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಹಂಗ್ರಿ ಹಸಿವು, ಲೋನ್ಲಿ ಒಂಟಿತನ. ಹಂಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂಟಿತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರಾಬ್ ದ ರಿಚ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇನ್. ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವನೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳ್ಳತನ, ರಾಬರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಏನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಳು, ಧಾನ್ಯ. ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.